Салам алейкум хонандагони азиз, ман Раҳимов Амон, омӯзгори фанни математика. Имрӯз ҳамроҳи шумо мо мавзӯи зарби якъаъзогиҳо ва ба дараҷа бардоштани якъаъзогиро ҳамроҳи шумо дида мебароем. Яъне барои он ки якъаъзогиҳоро зарб кунем, коэффициентҳои назди онҳоро зарб карда, қисми номаълуми онҳоро низ дар алоҳидагӣ зарб мекунем. Яъне ин мавзӯъро бо воситаи мисолҳои мушаххас дида мебароем. Яъне дар мисоли аввал чунин омадааст. Бигузор аз якъаъзогии якум ба 3х ва аъзои дуюм бошад ба 2y баробар бошад. Дар ин ифода мо ду якъаъзогиҳоро мебинем ки онҳоро бояд зарб кард. Яъне якъаъзогии якум ба 3х, якъаъзогии дуюм ба 2y баробар аст. онҳоро зарб мекунем. Чӣ тавр зарб кардан мумкин аст? Яъне коэффициентҳои онҳоро бо ҳам дар алоҳидагӣ зарб мекунем. Яъне 3 зарби 2 қисми тағйирёбандадори он бошад, чунин нависта мешавад xy. Дар натиҷа 3-ро ба 2 зарб кардан 6 ҳосил мешавад xy. Ин аст мисоли якуми зарби якъаъзогӣ бо якъаъзогии дигар. Айнан мисоли якро бо мисоли дигар дида мебароем. Яъне мисоли дуюмро мебинем. Дар мисоли дуюм чунин омадааст. 1 тақсими 2 x квадрат зарби y зарби минуси 4 тақсими 3 x куб зарби y квадрат. Яъне дар мисоли дуюм якъаъзогии якум ба 1 тақсими 2x квадрат зарби y ва якъаъзогии дигари дуюми мо ба минуси 4 тақсими 3х куб зарби y дода шудааст. Онҳоро бо ҳам зарб мекунем. Яъне қисми коэффициентҳои ин ду аъзогиҳоро бо ҳам зарб карда ҳосил мекунем. 1 тақсими 2 зарби минуси 4 тақсими 3 зарби х квадрат, дар қавс навиштан мумкин аст, х квадрат зарби y ва ҳам зарби х куб зарби y дар квадрат баробар. Анакун чӣ хеле ки аз ин ҷо ҳосил кардем, ихтисор мекунем ду касрҳои оддиро. Яъне ҳангоми аломати ҷамъро ба тарк зарб кардан аломати тарк ҳосил мешавад. 4 ва 2-ро бо ҳам ихтисор карда чунин касрро ҳосил мекунем. Яъне 2 тақсими 3 зарби қавси дуюм бошад аз х квадрат зарби y зарби х куб зарби y пайдо мешавад. Ҳангоми х квадратро ба х куб зарб намудан ба мо х дар дараҷаи 5 зарби y нишондиҳандаш 1 зарби y нишондиҳандаш 2-ро ҳангоми зарб кардан y дар дараҷаи 3 ҳосил мешавад ки талаб карда шуда буд якъаъзогии якумро ба якъаъзогии дигар зарб кардан. Анакун айнан ҳамин хел мисолро дар мисоли сеюм дида мебароем. Мисоли сеюмро дида мебароем. Шарти мисоли сеюм чунин аст. Талаб карда мешавад ки ифодаи зерин содда карда шавад. Яъне ки чӣ хеле ки аз мисоли сеюм дида мешавад, мо дар ифодаи зерин се якъаъзогиҳоро зарб карда намо лозим аст. Яъне якъаъзогии якум ба х квадрат зарби y, якъаъзогии дуюм ба минуси xy ва якъаъзогии сеюм бошад ба минуси 2х куб y квадрат баробар аст ки онҳоро мувофиқан чунин зарб мекунем. Азбас ки коэффициентҳои якум ва дуюми якъаъзогиҳо ба 1 ва минуси 1 баробаранд, 1-ро ба минуси 1 зарб кардан адади минуси 1 ҳосил мешавад, минуси 1-ро ба минуси 2 зарб кардан адади 2 ҳосил мешавад ки онро мо якбора иҷро намудем. қисми тағйирёбандадори он бошад, чунин нависта мешавад. х квадрат y зарби xy зарби х куб зарби y квадрат ҳосил мешавад. Анакнун ин ифодаи ҳосилшударо содда мекунем. Яъне 2 ин коэффициенти ин ифода мебошад, онро менависем. х квадрат зарби х зарби х куб азбас ки ин дар ин ифода асосҳо якхела мебошанд, дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. Яъне 2 ҷамъи 1 3, 3 ҷамъи 3 6 ҳосил мешавад. х нишондиҳандаш 6, y нишондиҳандаш 1, y нишондиҳандаш 1, y нишондиҳандаш 2 ба мо y нишондиҳандаш
4 حاصل می شود که این نتیجه مثال سیوم به حساب می رود. مثال چهارم را دیده می براییم. در مثال چهارم آمده است که ifade زیرین را ساده کرد. یعنی یک اعضاگی را به درجه 2 باید برداشت. برای اون که یک اعضاگی را به درجه برداریم، هر یک ضرب شونده در قوس بوده آن را به همان درجه برداشتن لازم است. یعنی در قوس با ما 3 ضرب شونده موجود است که آنها 3 x کوادرات y در درجه 3 جای دارد. هر یک ضرب شونده در قوس بوده را به درجه 2 برداشته حاصل میکنیم. یعنی 3 در درجه 2 ضرب x کوادرات در درجه 2 ضرب y درجه 3 در درجه 2. یعنی با ما چنین ifade حاصل می شود. هنگام 3 را به درجه 2 برداشتن عدد 9 حاصل می شود x. هنگام x کوادرات را به x به کوادرات یعنی به درجه 2 ضرب کردن، نشان دهنده آنها با هم ضرب کرده می شوند. یعنی 2 ضرب 2 ضرب y 3 ضرب 2. در نتیجه با ما 9 حاصل می شود. x در درجه 4 ضرب y 3 را به 2 ضرب کردن 6 حاصل می شود که این نتیجه مثال چهارم به حساب می رود. عیناً همین مثال در مثال پنجم آمده است. طلب کرده می شود که یک اعضاگی زیرین یعنی مینوس 2 a در درجه 4 b در درجه 2 را به درجه 3 برداریم. برای آنکه این عمل را اجرا نماییم، هر یک اعضای در قوس بوده را یعنی هر یک ضرب شونده در قوس بوده را در علیحدگی به درجه 3 می برداریم. یعنی مینوس 2 در درجه 3 ضرب a در درجه 4 با درجه 3 ضرب b کوادرات در درجه 3. یعنی هر یک ضرب شونده در قوس بوده را در علیحدگی به درجه 3 برداشتیم. اکنون ساده میکنیم. یعنی مینوس 2 را به درجه 3 برداریم، با مو مینوس 8 حاصل می شود ضرب a 4 را به عدد 3 ضرب کردن 12 b باشد 2 را به 3 ضرب زدن در درجه 6 حاصل می شود که ما در مثال های چهارم و پنجم یک اعضاگی ها را به درجه برداشتیم. اکنون در مثال ششم چنین آمده است. ifade زیرین داده شده است 81x در درجه 4. ما باید این ifade را به نمود درجه نویسیم. یعنی برعکس این مثال های 4 و 5 می باشد. برای اونکه 81x در درجه 4 را به نمود درجه نویسیم، طلب کرده می شود که به نمود درجه 2 ما تبدیل دهیم. یعنی ما می نویسیم 81 این است 9 در درجه 2 ضرب x در درجه 4 باشد x در درجه 2 باز در درجه 2 حاصل می شود. اکنون از بس که عددهای 2 و 2 یکخیلند، ما آن را در داخل یک قوس ضرب شونده ها را نوشته بعد در درجه آن 2 را می گذاریم. یعنی 9x کوادرات در درجه 2 حاصل می شود. یعنی ما عملیات برعکس این مثال را دیده برآمدیم. در مثال دیگر باشد مینوس 8 تقسیم 27 a در درجه 15 طلب کرده می شود که ifade داده شده را به نمود درجه 3 تبدیل دهیم. یعنی خیلی که معلوم است 2 را به درجه 3 برداریم 8 3 را به درجه 3 برداریم 27 حاصل می شود و آن را چنین نوشتن ممکن است. مینوس 2 تقسیم 3 در درجه 3 ضرب a نشان دهندش 15 را باشد a در درجه 5 در درجه 3 نوشتن ممکن است. خیلی که از ifade آخران معلوم گردید درجه ها یکخیلند یعنی 3 ما آن را چنین تبدیل میگذاریم. یعنی اساس های آنها را در داخل یک قوس میگیریم. یعنی مینوس 2 تقسیم 3 a در درجه 5 و درجه آن به 3 برابر می شود که این نتیجه مثال ششم به حساب می رود. مثال هفتم را دیده می براییم. در مثال هفتم طلب کرده می شود که یک اعضاگی های زیرین ضرب کرده شود. یعنی که خیلی که از مثال هفتم برمیآید با ما 3 یک اعضاگی ها داده شدند که آنها را ضرب می کنیم. یعنی در یک اعضاگی اول AB در اعضاگی دوم باشد مینوس 7AB کوادرات و در یک اعضاگی سوم باشد
با 4a کوادرات ضرب b برابر است. آنها را ساده میکنیم و ضرب میکنیم. کوفیسیانت های آنها 1 مینوس 7 4 می باشد. آنها را ضرب کرده چنین حاصل میکنیم. یعنی مینوس 7 ضرب 4 ضرب قسم تغییر بنده‌دار آن باشد با ab برابر است ضرب ab کوادرات ضرب a کوادرات b و چنین ساده کنی را استفاده میبریم. مینوس 7 ضرب 4 این مینوس 28 است. a ضرب a کوادرات با ما a در درجه 4 حاصل می شود. b در درجه 2 b در درجه 1 باشد. b در درجه 3 پیدا می شود. حاصل می شود که این نتیجه مثال هفتم به حساب می رود. در مثال هشتم باشد طلب کرده می شود که ifade زیرین ساده کرده شود. برای ساده کردن مثال هشتم ما در اول یک ازاگی یکم رو می نویسیم. چه خیلی که هست؟ یک ازاگی دویم رو به درجه 2 برداشته بعد آن را ساده می کنیم. یعنی یک ازاگی یکم رو به تغییر می نویسیم. 25a در درجه 4 ضرب 3a کب رو به درجه 2 برداشتن حاصل می کنیم. 9 در درجه 2 3 در درجه 2 ضرب a در درجه 3 در درجه 2 برابر. یعنی چنین ifade حاصل می شود. 25 a در درجه 4 ضرب 3 را به درجه 2 برداشتن با ما 9 حاصل می شود. a در درجه 3 را به 2 ضرب کردن 6 حاصل می شود. اکنون عدد 25 و 9 را ضرب می زنیم. هنگام عدد 25 و 9 را ضرب زنیم و ما عدد 225 حاصل می شود. a در درجه 4 a در درجه 6 باشد و ما a در درجه 10 حاصل می شود که این نتیجه مثال هشتم به حساب می رود. عیناً همین خیلی نمودی مثال در مثال نهم آورده شده است. طلب کرده می شود که ifade زیرین یعنی مینوس 3b در درجه 6 که آن در داخل قوس در درجه 4 ضرب b ضرب کرده شود. در اول ما ifade یک ازاگی زیرین را به درجه 4 می برداریم. یعنی می نویسیم مینوس 3 در درجه 4 ضرب b 6 در درجه 4 و ضرب b. در نتیجه چنین حاصل می شود. مینوس 3 در درجه 4 با ما عدد 81 را می دهد. b 6 را با 4 ضرب می زنیم 24 حاصل می شود. ضرب b در درجه 1. ما می توانیم 1 را این چنین ننویسیم. یعنی در نتیجه با ما حاصل می شود 81 ضرب b. هنگام ضرب کردن دو درجه هایی که اساس های آنها یکخیلند درجه ها جمع کرده می شود. یعنی در درجه 25 حاصل می شود. یعنی 81 b در درجه 25 حاصل شد. شاگردان عزیز مثال دهم را دیده می براییم. در مثال دهم طلب کرده می شود که ifade زیرین ساده کرده شود. یعنی ifade زیرین یعنی که یک ازاگی ما مینوس 3 بتون 1 تقسیم 3 a در درجه 2 رو به درجه 3 برداشته نتیجه آن رو به 81 a در درجه 5 باید ضرب کرد. یعنی اول یک ازاگی یکم رو به درجه 3 می برداریم یعنی اون رو ساده می کنیم. در داخل قوس می نویسیم کسر یکم رو به نمود کسر نادرست تبدیل می دهیم. یعنی می نویسیم مخرج اون رو 3 رو با 3 ضرب کرده 1 رو جمع می کنیم 10 حاصل می شود. a در درجه 2 و در درجه 3 ضرب 81 a در درجه 5 برابر. اکنون مینوس 10 تقسیم 3 a کوادرات رو به درجه 3 می برداریم. یعنی مینوس 10 در درجه 3 تقسیم 3 در درجه 3 حاصل می شود. ضرب a 2 رو به 3 ضرب کرده عدد 6 رو حاصل می کنیم. ضرب 81 a در درجه 5. اکنون خوانندگان عزیز این ifade حاصل شده رو ساده می کنیم یعنی ضرب می زنیم. مینوس هنگام 10 رو به درجه 3 برداشتن با ما عدد 1000 حاصل می شود. تقسیمی 3 رو به درجه 3 برداشتن 27 حاصل می شود. ضرب a در درجه 6 ضرب 81 ضرب a در درجه 5.
خیلی که معلوم است عددهای 81 و 27 به عدد 27 کریتیان آن رو اختصار میکنیم. یعنی در اینجا 1 و در اینجا 3 می نویسیم. یعنی 81 رو به 27 تقسیم نموده عدد 3 رو حاصل کردیم. اکنون مینوس 1000 با عدد 3 ضرب کرده شده و ما عدد 3000 پیدا می شود باشد. نشان دهنده های آنها رو جمع میکنیم و در نتیجه در درجه 15 به حساب میماند که این نتیجه مثال دهم به حساب می رود. خوانندگان عزیز، با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. تا درس آینده سلامت.